मेरे नाल बैठे ने सत्कारयोग सतनाम सिंह जी रंधावा साहब, सतनाम सिंह साहब जी दे नाल बैठे ने सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह साहब जी, गुरमीत सिंह साहब जी दे नाल बैठे ने सत्कारयोग अंतरप्रीत सिंह साहब जी और उन्हां दे नाल बैठे ने सत्कारयोग अजैब सिंह जी सिद्धू साहब। तो निर्भय सिंह जी सिद्धू, माफ़ी चाहांगा, निर्भय सिंह जी सिद्धू साहब। तो इन्हां सारे सत्कारयोग वीरां दे नाल विद्वानां दे नाल गलबात चल रही है। इस गलबात दे विच हुण आप भी शरीक होवोगे, इसलिए आप सानू फोन राही राबता कर सकोगे, लेकिन आप विशा चंगी तरह दे नाल जान लो। विशा सिर्फ ये है कि की सिखां नू इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर हुणां दा फैसला राखवा रख लिया गया, जिस दे विच कि जसपाल सिंह जी मंजपुर हुणां ने इस गल दा थोड़ी जी उम्मीद जगाई सी कि क्योंकि जिराह दे विच कुछ भी सामने नहीं आया, इस करके हो सकता है कि फैसला सिखां दे हक दे विच होवे। गल ये भी हुई सी कि सिख अगर फैसला अपने हक दे विच कराना चाहन तो हो सकता है कि सियासी उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पवे। सियासी शक्ति और पोलिटिकल पावर एक ही है, इस बारे भी असी भरपूर विचार की। जो लीड्स के गलबात चल रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि 65 वरे तो वध दा समा हो चुका है जो देश आज़ाद होया सी, भारत आज़ाद होया सी। भारत आज़ाद होने तो पहला भी, भारत की आज़ादी के लिए भी सिखा ने ही सब तो वध फांसियां के फंदे चुम्या, और भारत के आज़ाद हो जाने तो बाद भी किसी ना किसी तरीके दे नाल सिखा नू ही फांसियां दे उत्ते चढ़ाए जाने का जिहड़ा क्रम है, सिलसिला है, वो जारी रहा। भाव ये सी कि ना सिखा नू इंसाफ उदों मिलिया ना हुण मिलण दी कोई उम्मीद है। तो इस गल नू अगे तोड़दे होए आपां फिर अज दे ये जिहड़े साडे सत्कारयोग साडे नाल वीर बैठे ने उन्हां दे नाल गलबात अगे तोड़दे हां। एक बार फिर दसदा चलां कि आप अगर इस डिस्कशन दे विच, इस बहस दे विच शामिल होना चाहो तो आप साडे लंडन स्टूडियो विखे फोन कर सकते हो और फोन राही साडे नाल राबता कर सकते हो। आप जी दी कॉल्स साडे लई बेशकीमती होणगीਆਂ क्योंकि सिख चैनल आप जी दा अपना चैनल है, इस करके इस चैनल उपर आप जिहड़े भी विचार पेश करते हो, जो भी विचार आप रखते हो, आप जी दे विचार साडे लई बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेशकीमती होंदे ने, क्योंकि आप जी दे नाल विचारां दी सांझ राही ही सिख चैनल सच्चाई दे वल अपने कदम अगां तो अगां वधा रहा है। इस लई आप जी हर पासों वडमुला अपना सहयोग भी दे रहे हो। आप जी दे सहयोग की हमेशा ही सानू लोड़ है और उसे ही सहयोग दे विच शामिल है आप जी दा प्यार भरिया असीस रूप दे विच वो कर्म जिस कर्म के अधीन आप सानू फोन करते हो और साडे नाल इस डिस्कशन दे विच, इस बहस दे विच शामिल होंदे हो। तो इस बहस दे विच शामिल होने के लिए आप जी का भी स्वागत है। तो गुरमीत सिंह जी, आपां गल फिर शुरू करते हैं जी। आपने फिर बर्मिंघम की भी गल सुन ली, आपने लीड्स की भी गल सुन ली, आप सारे ने वो गल्लां सुनियां ने। आखिर दे विच जिहड़ी गल सामने निचोड़ के रूप दे विच आई वो यही सी बार बार के की सिखां नूं इंसाफ मिलेगा या नहीं। इसकी एक धुंधली जी तस्वीर साडे सामने हमेशा ही आती रही है। धुंधली तस्वीर का मतलब यह है कि असी सीधे या असीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि सिखां नूं इंसाफ शायद ना मिल सके, पर मंजपुर ने उम्मीद जगाई है कि जब अदालत दे विच कुछ होया ही नहीं, कुछ उस जगह पर कोई ऐसा मिलिया ही नहीं जिन्होंने आप प्रूफ या प्रमाण कह सकते हैं, उस बिना उत्ते हो सकता है कि सानू इंसाफ मिले। तुसीं की सोचते हो कि इस इंसाफ की कसवटी उपर एक बार फिर हिंदू तवी सोच हावी रहेगी या कि इंसाफ हावी रहेगा? डॉक्टर साहब, सानू ये देखना पएगा इस वेले जिहड़ी हालात है हिंदुस्तान दी जी, कि जिहड़ियां इलाकाई पार्टियां ने जी, उन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग है सेंटर दे विच गौरमेंट जदों चलदी है। उस चीज़ नूं हालात नूं देखदियां होया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर हो चुकी है, ਜਿਹੜੇ दोनों ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जिहड़ी है कि पहली बारी कम्युनिस्ट हारे है और पहली बारी तृणमूल कांग्रेस आई है, बिल्कुल, और उस दे नाल भी फिर उड़ीसा दे विच भी और फिर उस दे नाल तमिलनाडु दे विच भी, उत्तर प्रदेश दे विच भी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश दे विच भी बीजेपी भी हारी है, बिल्कुल हाँ जी। तो इन्हां सारे राजनीतिक कारणों नूं देखदे होया इस वेले जिहड़ी देखो सब तो वड्डी सानू प्राप्ति हुण हो गई है, बिना कोई सानू नोटिस भी नहीं होया, एकदम हुई है, क्योंकि ये कमजोर सन। साडा जिहड़ा आनंद मैरिज एक्ट है वो लागू हो गया, जबकि आदि लागू नहीं होया गुरमीत नहीं, जस्ट कैबिनेट वालों पास होया है, पास हो जाने दे बावजूद सब तो वड्डी आसार जगह है लागू होण दे। देखो जदों पास कोई चीज़ हो जाती है लागू होएगी जी जी। और दूसरी ये सिर्फ ये कारण सी कि बीजेपी कमजोर है, नाल ही कांग्रेस कमजोर है, और ये जिहड़ियां छोटियां पार्टियां ने उन्हां दे सहयोग नाल गवर्नमेंट चलदी है और उहदे करके ही एक हो सकिया है। उहदे नाल सानू उम्मीद होनी चाहिए है कि यह जिहड़ा फैसला है भुल्लर साहब दे
ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਰਹੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੱਜ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਗਰ ਫਿਰਕੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ
ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਵਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤੇ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਜੀ। ਸੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 84 ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਣੀ ਪਈ, we will not bend down, we will fight for our own right, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ
ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 84 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੁਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹਿਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 84 ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 84 ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਗੋ, ਓਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਪੀਸਫੁਲ ਰੂਟ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ we should not ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। we don't care about 84, we will fight back again। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਬੁਰਦਨ ਅਸਤ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ 84 ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਡਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ 84 ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ 84 ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੋਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੱਲ ਸੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਹਟ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ 47 ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ 84 ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਕਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਆਪਸ ਵੀ ਲੜੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਗਰ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਜਗਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ
500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਫੋਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਓ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਕਿਆ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਖੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप गलबात जारी रखते हैं। सत्कारयोग गुरमीत सिंह साहब जी, मैं आप जी वाल फिर आना। गल फिर उत्थे दी उत्थे ही है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक टुक फैसला दिओ। मतलब की तुसी सोचदे हो, की तुहाडी मन दी सोच है? क्योंकि अंतरप्रीत सिंह उन्होंने गल की है कि सोच डिवेलप करने दे लई सोच असीं डिवेलप कर नहीं सक रहे। मैनूं पता है कि तुसी सिक्खी दे प्रति बड़े गंभीर हो, सिक्खी दे प्रति तुसी चाहते हो कि प्रॉपर प्रचार होवे, इस करके तुसी यतनशील भी हो। लेकिन प्रचार की प्रॉपर उस वक्त हो सकेगा जिस वक्त, जिस तरह अंतरप्रीत सिंह उन्होंने दस्या कि हर 10 मील या 50 मील ते उन्होंने कहा कि ठेका मिल जाता है। तो उस वक्त एक पासे उन्होंने कहा कि स्कूल है जिथे 1.25 लाख की फीस है, एक पासे शराब की 100-150 रुपए की बोतल मिल जाती है। मतलब एक पासे तो सिक्खी है, एक पासे नशा है। मतलब की ऐसा किया जाए कि लोग नशे छड्ड के सिक्खी वाल परिवर्तित होण, जागृति किवें लियाई जा सकती, किवें न्याय दवा सकते। आप पहला तो धर्म प्रति अपने आप नूं न्याय दिवाउण दी गल करिए, फिर अगों गल करांगे कि साडी कौम नूं किवें न्याय मिलेगा। की सोचते डॉक्टर साहब? मैनू एक गल दा दर्द है बहुत जी कि जिथे सानी सी बगानियां दी गल करदे आ, उन्हां ने साडे नाल इंसाफ नहीं कीता, उत्थे मैं कहांगा कि सिखां ने भी सिक्खी नाल इंसाफ नहीं कीता। कि असी गुरु तो मुनकर होए हैं जी। हाँ जी, तां असी पदार्थवादी हो गए हैं। मेरा ख्याल पदार्थवादी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं अपना फैसला देना। हाँ जी, हो गए ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25% ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਖ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਦਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਇਆਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਈਕ। ਉਹਨਾਂ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 84 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੁਕੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੱਤਰੀ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਮਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੋਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ। ਠੀਕ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖੁਦ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 72 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰੀਰ ਸਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਰੇ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਜਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਏਕਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो एक चिट्ठी मेरे पास आई है जो हुणे पहुंची है, तो आप आखिर दे विच चिट्ठी पढ़ के समाप्त करांगे। तो अंतरप्रीत सिंह जी, आप जी बड़ी शॉर्ट दे विच अपने ख्याल देना ताकि आप मैं ना इंडिया सीगा तां उत्थे एक मैं चैनल देख ਤੇ DD1 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ,
ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਦਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ DD1 ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਤਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਮੋਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਤਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਲਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਖੱਤ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਸ ਔਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।